आप खुशामदी कहते हैं। Okay, right. Done. అన్న చదివి महाराजी के प्रोडक्शन में वो सारे एमएलए साहब के साथ शरीक हैं। काफी अरसे के बाद हमारी महाराजी को हासिल कर सके, बड़ी खुशी की बात है। Welcome to our beloved leader and MLA constituency, Sri Vidyasagar MLA साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और आरडीओ, तहसीलदार, सीआई, पुलिस डिपार्टमेंट అట్లా వచ్చి అటు బయటకు వెళ్ళి ఆ తూము దాటి చెరువులు కాకుండా తూము దాటి ఇక్కడ నుంచి ఈ నీళ్ళని ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం వచ్చే తోంది కదా ఆ నీళ్ళని వాటి పడితే కట్ట కిందకి ఇట్లా బయటకు కట్టి చేస్తే పైసా एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। जनाब अहमद अब्दुल नईम साहब, प्रेसिडेंट वक्फ फेडरेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, जनाब अहमद अब्दुल नईम साहब से गुजारिश है कि जलसे की सदर अन्नम लाहौर चेयरपर्सन कोरटम म्यूनिसिपैलिटी से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ श्री राजशेखर राजू साहब और म्यूनिसिपल कमिश्नर जनाब मोहम्मद एजाज साहब से भी गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाएं। ऐसे एमए रऊफ साहब बीडी न्यूज कंट्रैक्टर से भी गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाएं। एमए खालिद साहब जिन्होंने उबूरी सदर के हैसियत से जनाब अहमद अब्दुल नईम साहब की निगरानी में ये सारी टीम को लेकर इसको हासिल करने की उन्होंने कोशिश की, उनसे भी गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाएं। उनसे भी गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाएं। कोरटला की म्यूनिसिपैलिटी के जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ फ़रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान। इस वार्ड के काउंसलर जनाब पी लक्ष्मी नारायण साहब से गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लक्ष्मी राजम साहब पी लक्ष्मी राजम साहब वार्ड काउंसलर डाइस पर तशरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम मजीद के बाद गुलपोशी और शालपोशी का मरहला है।
मैं इलियास अहमद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि गुलपोशी और शालपोशी के लिए नाम पढ़कर से ख्वाहिश करता हूँ कि वो एमएलए साहब की गुलपोशी करें और बुके पेश करें। अब्दुल खालिक साहब और अहमद अब्दुल नईम साहब। సార్ సీఎస్ అబ్బాయి సీఎస్ అబ్బాయి సీఎస్ साहब की शालपोशी और गुलपोशी जनाब मोहम्मद इलियास साहब। इधर देखो ऐसे सर अनवर साहब भी साथ हैं। खत्म हो गए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते। इज्जत है आप एमएलए साहब, आरडीओ साहब, नियश है, सीआई साहब, काउंसलर्स, चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब और काबिल एहतराम मिल्लत के लोग। ये मेरा सपना 1987 में चालू हुआ इसका। आज से मैं समझता हूँ 5-7 साल पहले हमारे एमएलए साहब ही यहाँ पर एक बड़ा स्कूल तामीर करने के लिए बजट का पास कर चुके थे और कंट्रैक्ट भी भूमराव साहब बोल के थे उनको दे चुके थे, पर उसके बावजूद तामीर शुरू हो रही थी। लोग काफ़ी गड़बड़ करने की वजह से वो तामीर को रोक दिया गया और बजट लैप्स कर दिए गए। यानी एमएलए साहब स्कूल बनाने के लिए 17 लाख रुपए उस जमाने में मंजूर किए थे। उसके बाद काफ़ी मसाइल आते गए, मसाइल से ही काफ़ी ज़माने से मैं टकराते हुए लेके चलते रहा। चंद दिन पहले 1-2 महीने पहले ये ज़मीन में कहाँ का कि सर्वे नंबर डाल के ज़मीन ला के यहाँ बता के ज़मीन फरोख्त कर दिए। 55 लाख रुपए में फरोख्त कर दिए। खैर वो बेचारे कौन है, हम उनका नाम तो लेना नहीं चाहते, पर मिल्लत के साथ गद्दारी किए तो बात हम हमारे एमएलए साहब के सामने रखे। साहब ऐसी गड़बड़ हो रही तो एमएलए साहब साथ ही बोल दिए आप एक जमीन का एक इंच भी हिस्सा मत छोड़िए। मैं बोल रहा हूँ अगर मेरा बेटा भी गलती किया भैया इधर देखो, इधर देख। अगर जमीन है तो एक ही जमीन आप मत छोड़िए। ना सिर्फ वो लोग बल्कि मेरा बेटा भी रहा तो मैं उसको मानूंगा नहीं। अब बिल्कुल औकात की जमीन जितनी भी है आप लोग जाइए अपना काम शुरू कीजिए। मैं अभी एमआरओ साहब को और सीआई साहब को बता देता हूँ और आरडीओ साहब को बताता हूँ। फौरन जब भी फ़ोन भी कर दिए साहब,
उसके बाद आके हम काम शुरू करें। अल्लाह के फर्ज से कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं शड़बड़ नहीं। बाज मसले आए थे पर उसको हम संजीदगी से उसको समझदारी से साहब के इल्म में लाते हुए काम करते गए। कहीं भी हम कोई रुकावट नहीं है। अल्लाह के फर्ज से साहब उस दिन वायदा भी करे कुछ डोनेशन देने का, वो तामीर तरमीम में इंशाल्लाह आगे हम उनको पैसे देंगे और आगे कुछ काम करेंगे। ख़ास तौर पर न सिर्फ MLA साहब, RDO साहब, MRO साहब, सर्कल इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर 1000% हमारा साथ दिए हैं। कहीं भी हमको कोई तकलीफ होने नहीं दिए हैं। साहब जो है ऑर्डर दे चुके, हम आए हिम्मत से काम करें। तकरीबन हम अपने 10-15 लाख रुपए लगा के तामीर कर चुके। अल्लाह का फजल होगा। अभी थोड़े मकामात पे थोड़ी निज़ा है पर इंशाल्लाह हम बिल्कुल संजीदगी से मसले को हल कर लेंगे। कहीं भी कोई गलती नहीं होने देंगे, ना गलती करेंगे। साहब से एक ही गुजारिश है, ये तो हमारे कब्जे में आ चुकी है और एक 1465 3 एकड़ 2 गुंटे हमारे को आदर्शा नगर में है, वो भी क्लियर है। एक साहब से मसला है, वो भी हम बिल्कुल संजीदगी से कर लेंगे। जो साहिबीन गलती से रजिस्ट्री कर चुके थे, हम RDO साहब के पास कंप्लेंट दिए, साहब उन लोगों को बुलाए और हमको बुलाए, पेशी मुकर्रर करे, दोनों के डॉक्यूमेंट्स लिए, चेक करे। चेक करने के बाद जो इंसाफ की बात होती है वही साहब राइट लिखे दे दिए कि औकाफ की ज़मीन का बाकायदा साहब तस्दीक करके हमको लेटर दे चुके और जो लोग गलत काम कर रहे थे उनको पनिशमेंट का भी बोल चुके हैं। तो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, ना सिर्फ MLA साहब बल्कि पूरा स्टाफ। यानी भाई बोलता हूँ कायद अगर सही है तो पूरे खादिम बराबर रहते, इसीलिए ना सिर्फ कायद हमारे अच्छे हैं, पूरा स्टाफ इसोद कोरटला मंडल के जितने भी स्टाफ जिम्मेदार हैं। मैं नहीं समझता है कि लोग कभी कोई गलती करेंगे। ये इंसाफ पसंद लोग हैं और इनसे हर वो जायज़ काम आप लोग करवा सकते हैं, गलत काम हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। मैं तहे दिल से ना सिर्फ मैं बल्कि पूरे कोरटले के हर जिम्मेदार आदमी से मैं गुजारिश करता हूं और साहब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये बहुत बड़ा काम हो चुका है। 1987 का जो पंचनामा आज भी मेरे पास रखा हुआ है, उस वक्त MRO साहब और RI साहब वो लोग पंचनामा करके दिए थे। उसी हिसाब से थोड़ी ज़मीन 19 गुंटे कम है, वो भी हम इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में हासिल कर लेंगे। इसको और उसको भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं 1465 का भी काम शुरू करने वाला हूं। हम इन तमाम ऑफिसरों का दिल से शुक्रिया अदा करते और आगे जो तामीर कर रहे हैं उसमें भी हमारा ताउन करते हुए मैं उम्मीद रखता हूं। और MLA साहब और बाकी दीगर स्टाफ से मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात मुख्तसर करके ख़त्म कर रहा हूँ। क्या नाम नजीब साहब, खय्यूम साहब और हमारे खालिद साहब भी मेन आदमी है। खालिद साहब असल टीम अभी कोरट लेके खालिद साहब टीम के लीडर और प्रेसिडेंट है। तो जितना काम जो खालिद साहब की सदारत में हुआ है उनके साथ तकरीबन 10-12 लोग हैं, वो तफसील नाम बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस खुशी के मौके पर जिन लोगों ने दिन रात फिर कर जो 20-25 साल से जो काम नहीं हुआ उसको तकमील करने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनके नाम सुना रहा हूँ। अहमद अब्दुल नईम सेठ साहब की निगरानी में अब्दुल खालिक साहब उनको प्रेसिडेंट बनाकर एक टीम तैयार की। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये काम किया है। अब्दुल खय्यूम साहब एक्स काउंसलर, मोहम्मद नजीमुद्दीन साहब जो सीनियर TRS लीडर भी हैं और अमानत बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी। इलियास अहमद खान साहब सेवा बैंक के मैनेजर हैं। MA वसीम साहब ये रूह रवां हैं। ये जो इन सारे लोगों को एक धारे में पुरा कर जो है इन लोगों को मुत्तहिद करके इन्होंने काम किया। मोहम्मद रफ़ी साहब वाइस चेयरमैन, एक्स वाइस चेयरमैन, इन्होंने भी बहुत काम किया। MA वाजिद साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल, मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद मोहसिन साहब वक्फ बोर्ड इनकी वाइफ जो है मेंबर हैं। सुखरा भी, ये तो ख़वातीन में बहुत काम कर रही हैं और खातून होने के बावजूद यहाँ फील्ड पर आकर इन्होंने इस ज़मीन के हासिल करने में बहुत अहम काम किया। मुल्ला मसूद साहब ये हमारे नौजवानों के टाइगर हैं। मोहम्मद इलियास साहब रियल इस्टेट के जो कारोबार हैं इनके, इन्होंने भी बहुत ही कानूनी तौर पर इसको आगे बढ़ाने, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में काम किया है। मोहम्मद इस्माइल साहब प्रेसिडेंट मीना मस्जिद, मोहम्मद जहादी साहब यूथ प्रेसिडेंट नईम नगर, मोहम्मद नसीर साहब नईम नगर के ये यूथ प्रेसिडेंट लीडर हैं। मोहम्मद रियाज साहब
ये भी नहीं कर गए हैं। इनके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। हुसन हमारे जो काउंसलर्स यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, साबिर अली साहब, रफ़ी साहब, हफीज़ुद्दीन साहब और बाबा मुज़फ़्फ़र अहमद सज्जू और अब्दुल नईम साहब काउंसलर और अब्दुल रहीम साहब काउंसलर, मोहम्मद अनवर साहब, इन सारे लोगों की कोशिशों का नतीजा है कि एक टीम स्पिरिट के साथ इन्होंने काम किया। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम काम जो इस काम पूरे काम को जो इन्हें हिलेरियस काम कह सकते हैं, इसकी कामयाबी का इन्हिसार हमारे एमएलए साहब का है। एक मरतबा कामयाब हमारे हरदिल अजीज रहनुमा जिन्होंने अखिलियतों के दिल को जीत लिया है, ప్రజా బంధు అయినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ గారు వారి కృషిని ఫలించిందని మేము సంతోషిస్తున్నాం। इसी तरह पूरे तेलंगाना रियासत के जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वहाँ के मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को एक मिसाल छोड़ दिया है और सरकारी तौर पर बेहतरीन अंदाज में लीगल जस्टिस इंसाफ फराहम करने में हमारे आरडीओ साहब का बहुत अहम रोल है। इन्होंने हालांकि दोस्त होती हैं, इसको उन्होंने साबित कर दिया है। एक मरतबा जरा जोर से तालियां मिली। बिल्कुल इसी तरह कमिश्नर साहब, चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन और काउंसलर्स भी हमारी इस लैंड के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो रोल अदा किया है वो पूरे गोरटे की तारीख में एक माइलस्टोन है। मैलुराई का भाष सुना, इनके लिए एक मरतबा तालियां बजे। और इनके अलावा भी वक्फ बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट की है उसके मेंबर के हैसियत से हमारे मोहसिन साहब, उनकी वाइफ हैं, और हमारे नौजवान जिन लोगों के नाम सुनाया हूँ मैं और कुछ नाम भी होंगे मैं भूल रहा हूँ। मैं सारे कोरटले की आवाम ने कोऑपरेट किया है और बहुत सारे लोगों ने इसके माली ताउन किया है जिनका आप नाम नहीं ले सकता, वक्त कम है एमएलए साहब को। मैं इस मौके पर हमारे हरदिल अजीज ऑनरेबल एमएलए साहब उनसे गुजारिश करूंगा। अच्छा ఈనాటి కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా వచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే గారికి, వేదిక మీద పెద్దలందరికీ, అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసిన సోదరులకు, సోదరిమణులకు, పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం। యాక్చువల్గా ఈ విషయం గురించి ఫస్ట్ వసీం గారు నన్ను పాపం అతను ఎన్ని ఫోన్ చేసాడో తెలియదు కానీ నన్ను బాగా డిస్టర్బ్ చేశాను, వెంటబడ్డాడు। అతని అప్పు నేను కట్టాల్సినట్టు చాలా పాపం చాలా అతను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి అందరినీ పెద్ద మనుషులు అందరూ వచ్చారు, అందరూ కూడా చాలా సమయం దానికి వెచ్చించి భూమి కాపాడాలన్నారు। ఎక్కడైనా కూడా ప్రభుత్వ భూమి కబ్జా ఉంటే ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం। దాంట్లో ఇటు విషయమై మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మాకు సూచించడం జరిగింది, వెంటనే ప్రభుత్వ ఆధీనం తీసుకొని డిపార్ట్మెంట్ డెవలప్ చేస్తే బాగా ఉంటుంది। సో దానికి అనుగుణంగా మేము వెంటనే చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। సర్వేలు పంపించిన తర్వాత డిఏ గారిని, తర్వాత తహసీల్దారులు అందరూ కూడా ఆర్ఐ అందరూ కలిసి చేయడం జరిగింది। ఎక్కడ ఏ భూమి కబ్జా అయినా కూడా ప్రభుత్వ భూమి వాటిని వెంటనే తొలగించి ప్రభుత్వ స్వాధీనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది। వక్ఫ్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ఇది ఒకటి, ఇంకొక ల్యాండ్ కూడా ఉంది, అది కూడా క్లియర్గా చెప్పాము। ఇల్లీగల్ రిజిస్ట్రేషన్ దాన్ని కూడా రద్దు చేయడానికి సిఫార్సు కూడా చేయడం జరుగుతుంది, అది కూడా మనం పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలిస్తున్నాం, తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం। సో ఎక్కడైనా కూడా ప్రభుత్వ భూములను కాపాడడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం, సిద్ధంగా ఉంటూ వాటి రక్షిస్తామని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తూ మీరు విజయాన్ని సాధించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను। सबसे ज़्यादा हमारी इस लैंड के लिए हर तरह से स्पॉन्सर जो किया है जनाब अब्दुल रऊफ साहब, पीडी न्यूज़ कंट्रैक्टर, और अहमद अब्दुल नईम साहब के साथ इन दोनों ने मिलकर दूसरे लोगों से भी स्पॉन्सर कराने की कोशिश की है। काफ़ी सरमाया की ज़रूरत थी, लाखों रुपया जमा किया गया है। मैं इन दोनों के और जिन जिन लोगों ने माली ताउन किया है उनके लिए बरकत के लिए दुआ करते हुए मैं जनाब सीआई साहब से गुजारिश करता हूँ, आई रिक्वेस्ट सीआई गारू, गौरव आरडीओ गारू, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు,
ఈ వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి కోరుట్ల పట్టణ ప్రముఖులందరికీ కూడా నమస్కారం. ఒక సంవత్సరం అనుకుంటా ఈ ఇష్యూ జరగబట్టి ఎన్నో ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. దీంట్లో ముందు బదరుద్దీను, ఆ తర్వాత ఇంకొకళ్ళు, ఈ విధంగా వస్తున్నప్పటికీ ఈ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఫైనల్గా నయీం గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన మానిటరింగ్లో మీరు ఒక కమిటీ వేసుకొని ఫైనల్గా ఒక మంచి ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఎవరి స్వార్థం లేకుండా వక్ఫ్ ల్యాండ్ని కాపాడుకోవాలనేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తోటి మీరు దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత, అంతకుముందు కొంచెం ఇంటెన్షన్స్ మాకంత అర్థం కాలేదు. ఫైనల్గా ఏంటంటే వక్ఫ్ ల్యాండ్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో డిస్టర్బ్ కాకుండా కాపాడాలి అనుకునేటటువంటి ఆలోచన మీకు వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు ఒకరోజు ఫోన్ చేసి గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది, ఈ వక్ఫ్ ల్యాండ్ అంటే ప్రభుత్వ ల్యాండ్, దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఏ ఒక్క అంగుళం కూడా దీంట్లో వేస్ట్ కావడానికి వీల్లేదు. సే గారు పూర్తి స్థాయిలో దీనికి రక్షణ కల్పించాలి, ఈ వక్ఫ్ కమిటీ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో దానికి పూర్తిగా సహకరించాలని సార్ మాకు చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కూడా దీని మీద చాలా పిటిషన్స్ వచ్చినాయి. ప్రతిసారి నాకు తెలిసి ఎమ్మెల్యే గారు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ విషయం మానిటర్ చేసినట్టుగా బహుశా మరి ఏ విషయం కూడా మానిటర్ చేసి ఉండదు. ఒక 10 సార్లు నాకు ఫోన్ చేశారు. దీంట్లో ఏ పిటిషన్ వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. ఫైనల్గా వక్ఫ్ ల్యాండ్, ఫైనల్గా మీకు ఇంకో మాట తలుచుకున్నా, ఈ వక్ఫ్ ల్యాండ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీనికి చట్టంలో చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. దీన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మీ మీద, మా మీద, అందరి మీద ఉంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా మీరు ఇదే విధంగా యూనిటీ తోటి ఈ ప్రభుత్వ భూమికి వక్ఫ్ ల్యాండ్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీ అందరూ కాపాడతారని ఆశిస్తూ, మా బాధ్యతగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఎప్పుడు ఏది అవసరమైనా కూడా మేము ఖచ్చితంగా మీకు సహకరిస్తామని కోరుతూ ధన్యవాదాలు. एमएलए साहब और हमारे आर्या सर, सीए साहब, एसए साहब, कमिश्नर साहब और वाइस चेयरमैन साहब और बाकी काउंसलर साहब को स्वागत है। और हमारे चाचा जान अहमद नईम साहब, इनकी जो मेहनत थी यहाँ पे इसका कोई जवाब नहीं है। कितनी मेहनत करे क्या है, हम लोग ऑफिस में देखते थे ये जमीन के लिए जमीन हमारे को होना बल्कि नहीं है, ये जमीन आए तो क्या है अगले के सारे मुस्लिम लोगों को काम आती, सबको काम आती। वो एनालिसिस से देख के इस जमीन के लिए काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी फंड वसूल करे और काफ़ी हमारे जब से भी हुआ, आपके जब से भी वसूल किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब का और हमारी सब टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। क्या है, मैं इस मौके पर अगर वो यहाँ पर तशरीफ फरमा हो तो उनकी गुरपोशी करना बेहतर समझता हूँ। सुरेंदर गारू ఎక్కడున్నా ఇక్కడ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. फर्स्ट सिटीजन ऑफ कोरटला अन्नम लावण्य यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका बहुत बहुत ताउन रहा है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट వేదిక వేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు విజయసాయి సార్ గారికి, అదేవిధంగా ఆర్డీఓ వినోద్ కుమార్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా సి రాజశేఖర్ సార్ గారికి, కమిషనర్ ఐఎస్ఆర్ గారికి, నాతోటి కౌన్సిలర్లకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, ముస్లిం మత పెద్దలకు అండ్ ముస్లిం సోదరిమణులకు నా యొక్క నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, ఏదైతే 20-25 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ చరిత్ర లోపల మీ ముస్లింలకు ఒక శుభదినంగా ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఎమ్మెల్యేలు వేళ్ళు, ఎంతోమంది నాయకులు వేళ్ళు. ఇప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే గారి ఆధీనం లోపల మీరు ఏదైతే కబ్జాకు గురైన వక్ఫ్ పూర్తి తీసుకొస్తా అని ఆలోచన లోపల సార్ దగ్గరికి రావడము, నేను అక్కడ ఉండడం సార్ తోటి, సార్ ఒక మాట అన్నాడు. ఇంతకుముందు మన పుర ప్రముఖులు నయీం సేఠ్ గారు మాట్లాడి, నా కొడుకైనా సరే తప్పు చేస్తే సహించలేదు అని చెప్పేసి ఆ మాట, ఆ గొప్పతనం ఏ నాయకునికి ఉండదు. మా ఎమ్మెల్యే గారు విద్యాసాగర్ గారి ఆ మాట చెప్పంగానే ఎంతటి వారైనా ఇమీడియట్లీ ఆర్డీఓ సార్ గారు చెప్పడం, అట్లనే మా సిఎస్ఆర్ గారు చెప్పడము, మా మున్సిపల్ పక్షాన మా కమిషనర్ గారు, మా చైర్మన్ గారు, మా తోటి కౌన్సిలర్లతోటి అందరితోటి సహకారాలతోటి ముందుకు తీసుకుంది. కాబట్టి మున్ముందు దీన్ని మరి మీ చేతిలో పెడుతుంది కాబట్టి సార్ మున్ముందు దీన్ని డెవలప్ చేసుకునే అవకాశం మీకు దక్కుతుంది. కాబట్టి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, దీనికి సహకరించిన
అంటే ఎంతోమంది ఎమ్మెల్యేలు మీరు గ్రహించాలి. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ ఇంతమంది ఎవరు పరిపాలించే వాళ్ళు అని ఎవరైనా టీడీపీ కానీ 20 సంవత్సరాలు లేని ఇప్పుడు ఎట్లా జరిగిందంటే ఒక మంచి నాయకుడు ఉన్నాడంటే మా ఎమ్మెల్యే గారు నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. వస్తుంటారు పోతుంటారు నాయకులు, కానీ మీరు వచ్చే ఎలక్షన్లో కూడా ఏ నాయకుడైతే మనకు ఉపయోగపడతాడో అనేది అందరు చూసి ఆలోచించి ఓటేయాలని కోరుకుంటున్న అవకాశం को प्रेस में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में देकर उन्होंने हमारे सपोर्ट किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस मौके पर कोटला म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब अयाज साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे इस हाजिरी पर मैसेज। थैंक यू। ఈరోజు నాకు తెలిసి వక్ఫ్ చరిత్రలు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన కోట్ల పురపాలక పరిధిలో ఏదైతే వక్ఫ్ ప్రాపర్టీ అనేది పేదల హక్కులకు సంబంధించిన ప్రాపర్టీ అని గుర్తించి దానికి ఒక దిశానిర్దేశం చేస్తూ పట్టణ పుర ప్రముఖులు అబ్దుల్ నయీం గారు వారి సారథ్యంలో ఒక టీం ఏర్పడి ఊహించిన విధంగా అంటే సుమారుగా 35 సంవత్సరాల సమస్యను ఒక క్లిష్టపరమైన సమస్యలు అనేక లిటిగేషన్స్ న్యాయపరమైన వివాదాలను కూడా అధిగమించి ఈ యొక్క వక్ఫ్ ల్యాండ్ని వక్ఫ్ చేసే విధంగా కృషి చేసినందుకు సాధించినందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా దీనికి ముఖ్య కారకం మా ప్రియతమ నాయకులు కొరుట్ల నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ప్రదాత గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు గత సంవత్సరం నుండి మునుగోడు ఎలక్షన్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఈ వక్ఫ్ ఇక్కడ ఇబ్బంది అవుతుందా కమిషనర్ గారు మీరు చూడండి, ఎక్కడ ఎవరు వచ్చినా న్యాయంగా నిక్కచ్చిగా వివరించి ఏదైతే వక్ఫ్ ల్యాండ్ ఉందో మీరు ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి వారికి సహాయపడి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే ప్రభుత్వ భూమి ఉందో వారికి అప్పగించే విధంగా మీ వంతు పాత్రను పోషించాలని కనీసం 30-40 సార్ మునుగోడు నుండి కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగింది. వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మున్సిపల్ తరఫున వర్కర్స్ కానివ్వండి, జేసీబీ కానివ్వండి, ట్రాక్టర్స్ కానివ్వండి, దానిపై అనేక మంది మా ఆఫీస్కి వచ్చి గొడవ పడ్డారు. అక్కడ నిర్మాణం జరుగుతుంది, మీరు ఏం చేస్తున్నారని. మీరు వాటిలో ఏమైనా కుమ్మక్కాయంటే వారికి ఒకసారి ఆన్సర్ చెప్పాము. అది వక్ఫ్ ప్రభుత్వ స్థలం, మీకు ఎటువంటి అభ్యంతరం ఉన్నా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించండి. తప్పకుండా ఏమైనా మీ వైపు నుంచి అప్పుడు ప్రభుత్వం న్యాయస్థానం యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తాం. దాంతోపాటు గౌరవ ఆడియో గారు ఈ విషయమై 4-5 టైమ్స్ ఫోన్ చేసి ఏ విధమైన దీనిపై లిటిగేషన్ కమిషనర్ గారు అది ప్రభుత్వ స్థలం, మన ప్రభుత్వానికి సహకరించారు కాబట్టి తప్పకుండా మా యొక్క వృత్తి బాధ్యతగా మేము నిర్వర్తించాం. ఈ సందర్భంగా ఇంత అంటే సుమారు కోట్ల విలువైన స్థలాన్ని ప్రభుత్వానికి పేద ప్రజలకు పొందేందుకు కృషి చేసేందుకు మాకు కూడా చాలా గర్వకారణం ఉంది. దీనికి అందరికీ ముఖ్య కారణం మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు. తప్పకుండా రాబో రోజులు కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో, మా యొక్క పాలకవర్గం సహకారంతో, గౌరవ ఆర్డీ గారి యొక్క ఆదేశాలతో తప్పకుండా రాబో రోజుల్లో ఈ వక్ఫ్ స్థలంలో ఎటువంటి మౌలిక సదుపాయాలైనా కావాలంటే తప్పకుండా మా ఎమ్మెల్యే గారి సూచనతో ముందుకెళ్తామని సూచిస్తూ ఇంత గొప్ప విజయాన్ని సాధించినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ. मैं एमएलए साहब जनाब कलवाकुंटा विद्यासागर राव साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के मौके पर हम जितना खुश हैं, आपने हमें जितना खुश किया है हम उसका इजहार नहीं कर सकते. आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय आइडियाज एंड माय स्पिरिट. नाउ आई रिक्वेस्ट एमएलए गारू टू गिव वैल्यूएबल मैसेज टू आवर माइनॉरिटी. ఈరోజు కోట్లపట్నంలో ఒక మంచి కార్యక్రమం. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద స్థలం ఉండి కూడా ఇప్పటికీ 20 గంటలు కూడా కబ్జా గురైపోయిందని చెప్పి
చెప్పిన పెద్దలు ఈ కార్యక్రమం ముందుండి కూడా నడిపించి నయీం గారికి, అదేవిధంగా ఈద్గా చైర్మన్ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి, సిఐ గారికి, మా వైస్ చైర్మన్ గారికి, కమిషనర్ గారికి, మా గౌరవ కౌన్సిలర్లు, గౌరవ సర్పంచులు, గౌరవ ఎంపీటీసీలు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మైనార్టీ సోదరులకు, పాత్రికేయ సోదరులకు, ఎలక్ట్రానిక్ సోదరులకు నా నమస్కారం. మొదలు నయీం సాబ్ వచ్చి వీళ్ళందరూ గ్రూప్కి వచ్చి నాకు చెప్పగానే చెప్పిన అది ఇవ్వాలన్నా కానీ న్యాయం ఉంటుంది. చాలా అంటే నేను ఎమ్మెల్యే గెలవగానే తను చెప్పింది కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్కూల్ సాక్షి నేర్పించిన మన ప్లేస్ అనేది స్కూల్ సాక్షి నేర్పిస్తే ఇది వర్క్ బోర్డు కనుక వాళ్ళతో చెప్పిన నయీం సాబ్ అనగానే ఆపేసినాం. అయిన తర్వాత ఒకళ్ళు ఎక్కడంటే తక్కలపల్లి నుంచి వచ్చాను, ఈ భూమాద తుక్కయనా వాళ్ళు వచ్చారు, భూమాద నా దగ్గరికి వచ్చాను. నేను నాకు తెలియదు చాలామంది, ఇప్పుడు మొన్న కూడా మనం స్టార్ట్ అయ్యాక కూడా కొంతమంది వీళ్ళు అమ్మేరు సార్ మా ప్లేస్ వస్తే ఒకటే చెప్పిన మైనార్టీ సోదరులు అందరూ కలిసి కోట్ల పట్టడం ఏదంటే అదన్నీ నేను చెప్తాను, కానీ వచ్చిన మీకోసం నేను చెప్పుడు ఉండదు, వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవాలి మీ స్థలం ఉంటే. కానీ ఇది మా స్థలం ఉండే వాళ్ళు వచ్చినా కానీ నేను స్థలం చూపించేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారు, వాళ్ళ స్థలం కాకుండా ఇంకా వేరే స్థలం మానేసారంటే కూడా వాళ్ళు అన్నది అంటారు. నేను కూడా ఇక్కడ మాత్రం స్థలాల గురించి పెండింగ్ ఉన్నది ఉన్నాగానే మన ఆర్డీఓ గారు వచ్చుడు, ఆర్డీఓ గారికి ఎప్పుడు ఎంఆర్ఓకి ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకంటే సర్వేలు దొరుకుతలేదు, సర్వేలు ఎట్లా దొరికించుకోవాలని చెప్పగానే సిఐ గారికి చెప్పి కొంచెం మీరు బందోబస్తు ఇవ్వండి, వాళ్ళకు ఎవరు ఇట్లా గొడవడి చేస్తారు, గడబడి కాకుండా చేయనని చెప్పగానే అధికారుల సహకారంతో మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో తొందరగా ఇమీడియట్గా చేయించారు. నేను కూడా నయీం సాబ్ మొదలు చెప్పిన నా ఫండ్స్ నుంచి కూడా మీ కాంపౌండ్ వరకు ఒక 10 lakhs పెడతా అని చెప్పిన, తప్పగా గ్యాప్ కానీ వీళ్ళే పెద్ద అన్నారు. ఇంకా చైర్మన్ పెద్దోడైనా ఇటు నయీం సాబ్ పెద్దోడు, ఇద్దరు పెద్దోళ్ళు. నేను పైసలు కావాల్సిన అవసరం కానీ ఆయన నాకు తృప్తి కోసం చెప్పిన మైనార్టీస్ మన వంతుకు సహాయం చేయాలని చెప్పి తృప్తి కోసం చెప్పినా. నాకు ఇప్పుడు ఫండ్స్ ఎప్పుడప్పుడు పెట్టించి కూడా అది ఏర్పాటు చేస్తాం. కానీ మీ హక్కు ఇది, ఎప్పుడైతే వక్ఫ్ బోర్డ్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయో ఆనాటి నుంచి మీ చేతుల్లో కనుక వక్ఫ్ బోర్డ్ అనేది మీది, ఎవరో తీసుకున్నట్టు కాదు. హిందూ దేవాలయాల కాడ ఉన్న దేవాలయ భూములు ఉంటే వాళ్ళే హిందువులే. కానీ దీన్ని ఎవరు చేయాలని చెప్పు, ఎవరు పంచాయతీ పెట్టాలి, ఏదైనా చేయాలని చెప్పి చేస్తారు కనుక ఈ ల్యాండ్ మీదే కనుక మీకు దక్కినట్టు చేసినాం. ఇప్పుడు ఇంకా 3 ఎకరాలు ఎక్కడ అది కూడా ఆర్డీఓ గారు తొందర రూపాయలు సర్వే చేయించి కూడా ఆ 3 ఎకరాలు కబ్జా గురైనా మిగిలిదనగానే మనం తీసేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. కబ్జా గురైన సంగతి ఎంతసేపు మాట్లాడదాం, కానీ మొదలైతే ఎంత ప్లేస్ ఉంటుంది మనం తీసేసుకొని ఆ ప్లేస్ కూడా మీకు ఆధీనంలో తీసుకొని దాన్ని కూడా మనం ఫిక్స్ చేసుకొని చక్కగా కాంపౌండ్ ఫిక్స్ చేసుకొని అట్లా పెట్టుకొని వైరింగ్ చేసిన మొదలు చేసే విధంగా కూడా ఆర్డీఓ గారు చేస్తారు. ఆర్డీఓ గారు సర్వే చేయించి తొందరగా మీ చేతులకు ప్రయత్నం పూర్తి చేస్తామని నయీం సాబ్ అయితే నాకు మొదటి నుంచి దగ్గరనే, కానీ నడుమ మా భూమి పంచాయతీ ఉండే అదే నయీం సాబ్ మన కిలాఫ్ సార్ ఎట్లా చేస్తానన్నా కిలాఫ్ కానీ ఎవరైనా న్యాయం ఉంటుంది నా దగ్గర, కిలాఫ్ వాళ్ళు వచ్చినా పని చేస్తాను నేను, న్యాయం ఉంటుంది అని చెప్పి నయీం సాబ్ కూడా చెప్పిన. నాతో అన్నది ఇద్దరు ముగ్గురు నయీం సాబ్ మనం కిలాఫ్ కానీ ఎక్కించిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎట్లా నయీం సాబ్ కిలాఫ్ కదా సార్ మనం ఎట్లా పని చేస్తాం. నయీం సాబ్ ఒక్కది కదా, ఆయన మైనార్టీస్ కోసం అందుకోసం ప్రయత్నం చేస్తాం. కిలాఫ్ అయితే మాత్రమే చూసుకుంటాం, కానీ ప్రజలు మాత్రం న్యాయం సాబ్ కిలాఫ్ చేసినా ఆయన నాకు న్యాయం చేస్తాను. తప్పే అంటే నేను రైట్ అంటే కనుక ఆ విధంగా చెప్పి అది చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మనం ఎట్టి చేసి ఒక రూపం తీసుకొచ్చారు. మంచి ముందు భవిష్యత్తులో కూడా మైనార్టీ ఫండ్స్ ఏదైనా వస్తే కూడా మంచి ఒకటి షాదీకార ఇక్కడ కట్టుకుంటే కూడా మీరు అనుకుంటే కనుక మంచి షాదీకార కట్టుకుంటే కూడా పేదవాళ్ళు చాలామంది మైనార్టీస్ వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు అక్కడ షాదీకార కట్టినాం, అది కూడా పూర్తి చేసినాం, కంప్లీట్ చేసినాం. అది కూడా మీ అందరికీ చెప్పినా మీరే తీసుకొని మీరే కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి. మీ చేతుల్లో ఉండదు, అది మైనార్టీ చేతుల్లో ఉండదు. మైనార్టీ షాదీకార కనుక ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ఇది కూడా మీరే దానికి ఒక కమిటీ వేసుకొని కమిటీ ద్వారా దాన్ని నడిపేయండి ఇప్పుడు చెప్పినాం. ఇది కూడా ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా ఉంటే కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుపోయి కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూడా వేయించడం కోసం కూడా ప్రయత్నం చేసి మీ ఆదాయం చాలామంది పాపం ఆటోలు నడుపుకుంటూ చిన్న వాళ్ళు చిన్న దుకాణాలు పెట్టుకుని బతకాలి. మన దాంట్లో మైనార్టీస్ చాలా ఉంది. వాళ్ళందరూ పెళ్లి చేసుకొని మంచి ఫంక్షన్లు పోవాలంటే పోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇట్లుంటే మీరే 10 మందికి సాయం చేస్తారు కనుక 10 మందికి మీరు కూడా పెద్దవాళ్ళు ప్రతి రంజాన్ నాడు బక్రీద్ నాడు సాయం చేస్తుంటారు. మీరు ఆ విధంగా ఇది కూడా ఒక సాయం అవుతుంది కనుక మీరందరూ ఆ విధంగా ఆలోచించుకొని మీరు ఏం చేస్తారు అనేది చెప్తే కూడా దానికోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ చాలా సంతోషం. ఒక మంచి పని చేసినా మీ హృదయంలో నేను ఉన్నాను. ఎందుకంటే దాదాపు 2009 నుంచి కొరట్ల నియోజకవర్గం ఏర్పడ్డ సంది మీకు నాకు అనుబంధం. అంతకుముందు నేను మెట్పల్లి ఉంటే కానీ కొరట్ల నియోజకవర్గం ఏర్పడ్డ సంది ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా నన్ను ప్రతిసారి కూడా 4 సార్లు ఎన్నికలైతే 4 సార్లు మీరు అందరూ కూడా గెలిపించారు. మన పోయినసారి ఎందుకంటే మైనస్ అయిపోయారు, ఎందుకంటే ఆ డివిజన్ పంచాయతీ
డివిజన్ కాలేజ్ మెడికల్ తీసుకుపోయి డివిజన్ అందులో మైనస్ అని కానీ ఎప్పుడు 5,000 6,000 నాకు కోట్లపట్నంలో ప్లస్ వచ్చినాయి నాకు. మొన్న మాత్రం మైనస్ వచ్చిన నేను బాధపడలేదు. డివిజన్ పంచాయతీ ఉండే మీరు అలాగనే డివిజన్ తీసుకొచ్చిన 100 బెడ్ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చిన మీ ముంగంటే మన దాని ముంగట మంచి మినీ ట్యాంక్ బండ్ కట్టించి కూడా దాన్ని కూడా తొందరలో కూడా కేటీఆర్తో నిరాకరించిన అన్ని విధాలు ఏది చెప్తుంది ఇక్కడ జరగదని ముచ్చట్లు మీరు చెప్పి ఆల్సం ఉంటుంది. దాన్ని ఎంబడి పడతారని పని చేయించి పట్టణాభివృద్ధి కావాలి కావాల్సింది. ఎందుకంటే రోడ్లను చిన్న చిన్న రోడ్లు చిన్న చిన్న సందులు ఒకప్పుడు ప్లాన్ లేకుండా కనుక ఎటువంటి తట్టు కట్టిన ఆ ఉన్న రోడ్లన్నా మంచిగా ఉంచి నీట్గా ఉంచేటట్టు ఉండాలని చెప్పి మనకు 100 బెడ్ హాస్పిటల్ కూడా ఓ 2-3 నెలలు పూర్తిగా మంచి స్పీడ్ నడుస్తాం. 3-4 నెలలు కూడా ఎండాకాలం వరకు పూర్తయితే ఏప్రిల్ మే వరకు అయితే పూర్తయితే నమ్మకం నాకు వాళ్ళకు కూడా తొందరగా ఏమని చెప్తున్నాం కనుక మనకు రెవెన్యూ డివిజన్ వచ్చింది ఇక్కడనే ఏ పని పడ్డా కానీ 3కి ఎక్కలేవు చరిత్రలో ఒకటే నియోజకవర్గంలో రెవెన్యూ డివిజన్లు ఎక్కలేవు. నా దగ్గరనే గర్వంగా చెప్పుకుంటాను. మెట్టిపెళ్ళట్టు అటు మెట్టిపెళ్ళకి 3 మండలాలు కొట్ల 3 మండలాలు 3 మండలాలకు ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ అనేది ఎక్కలేకుండా మన అందరికీ వ్యక్తులకు ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ ఉండే అప్పుడు అన్ని కలిసి. ఇప్పుడు మనం 3 మండలాలు కొట్టి 3 మండలాలు కొట్టాయి 2 మున్సిపాలిటీస్ 2 మున్సిపాలిటీలు పెద్ద టౌన్ అసలు 2 రెవెన్యూ డివిజన్ మీరు చెప్పగానే సీఎం గారు కొద్దిగా కోపంగా వచ్చాను. నాకు ఏమైనా నీవు ఎన్ని అడుగుతావని అదే అంటే సార్ కోట్ల కావాలని చెప్పిన కొట్లానం తీసుకొచ్చినాం. ఇలా రెవెన్యూ డివిజన్ చేసుకున్నాం. ఆర్టీఓ గారు తీసుకున్నాం. కొట్లకి వచ్చింది ఆర్టీఓ మెట్టిపల్లి కదా మీరు అది కూడా అనుకున్నాను. కోట్ల ఆఫీస్ ఆర్టీఓనే ఉంటాడు ఆయన ఎక్కడనే ఆఫీస్లో కూర్చుంటున్నాడు అన్నీ చేస్తున్నాడు కనుక ఇక్కడ సరిపోతుంది. అంతకంటే ఇద్దరు కలిసి ఒక్కటి చేసుకుంటే తనకు చిన్న రెవెన్యూ డివిజన్ కనుక చేస్తారు కనుక ఖచ్చితంగా డివిజన్ కూడా మనం చేసుకున్నాం కనుక మీ అందరూ కొట్ల ప్రజలందరూ కూడా ఏ పని చెప్పగానే దాన్ని ఎంబడి పని చేపిస్తున్నాం. అభివృద్ధి కూడా ఇంకా రోడ్లు కానీ దాంట్లో కూడా మనం మొన్ననే మా కమిషనర్ గారి నాయకత్వంలో మా చైర్మన్ గారు వైస్ చైర్మన్ గారు మా కౌన్సిలర్ అందరి నాయకత్వంలో 2 అవార్డ్స్ వచ్చినాయి మనకు. నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి మనకు. నేషనల్ అవార్డ్స్ వస్తే 4 కోట్ల రూపాయలు కూడా నేషనల్ అవార్డుతో 4 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇచ్చారు మన అభివృద్ధి కోసం డెవలప్మెంట్ కోసం. అవి కూడా తొందరలోనే కూర్చొని మాట్లాడి ఎక్కడెక్కడ రోడ్లు లేవు అన్ని రోడ్లు కూడా డ్రైనేజెస్ కూడా కంప్లీట్ చేసేందుకు ఆ 4 కోట్లు మాట్లాడతాం. ఒక 10 కోట్ల రూపాయలు కూడా సీఎం గారిని అడిగి ఒక 10 కోట్లు ఇస్తే టౌన్ అంతా నీట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే టౌన్ మంచిగా ఉండే కానీ మిషన్ బగినా చేయటంతా టౌన్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోయింది. అంత నాశనం పట్టించారు కనుక దానికోసం నేను డబ్బులు అడిగినా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తాను విశ్వాసం ఉన్నది. కేటీఆర్ని అడిగినా సీఎం గారిని అడిగినా కనుక కొంత డబ్బు తీసుకొచ్చి ఓ 10-12 కోట్లతో మన అన్ని ఉన్న రోడ్స్ అని మంచిగా చేసుకుంటామంటే అవార్డ్స్ 2 వచ్చినాయి. రేపు రాబో కాలంలో 4 వచ్చినట్టు ఏ అవార్డులైనా కోట్ల నెంబర్ 1 ఉండేటట్టు చేసడానికి కోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరి సహకారంతో తప్పగా పని చేసడానికి కోసమే నాకేమి ఇచ్చలేదు. రాజకీయంగా ఏదో లబ్ధి పొందాలి రాజకీయంగా 10 రూపాయలు కొట్టాలి 7 రూపాయలు కొట్టాలి అలవాటు లేదు. 10 రూపాయలు ఎక్కడ కూడా ఒక చందా కూడా ఎన్ని ఎలక్షన్లు 7 ఎలక్షన్లు కొట్టినాను ఇప్పటికీ. రాజకీయ జీవితం 25 ఏళ్ళల్లో 7 ఎలక్షన్లు కొట్టాను. మొదలు 2 ఓడిపోయినా మన దగ్గరికి వచ్చి 4 గెలిచిన ఒక జడ్పీటీసీగా కూడా నా ఊరు కాకుండా ఇబ్రాంపట్నం పోయి జడ్పీటీసీ గెలిచాను. కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక 10 రూపాయలు చేతి దాపలేదు చందా అడగలేదు. ఎంత పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ లాగా ఇప్పుడు నయం సాబ్ పెద్దోడే మా చైర్మన్ సాబ్ పెద్దోడు ఎప్పుడైనా ఒక 10 రూపాయలు కూడా సహాయం అడగవాళ్ళని కూడా. ఎందుకంటే నాకు ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఒక కోరుకున్నది. నా కోరిక కోసం వేరే వాళ్ళని బలియారు. నా పని కోసం వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఒత్తిడి పెట్టి పైసలు తీసుకొని చేస్తే ఉంటుంది. నాకు ఇష్టం ఉన్నది కనుక ఇష్టమైన పని నేను చేస్తున్నాను కనుక ఆ పని కోసం వాళ్ళని కష్టపెట్టదని ఉద్దేశంతో చేస్తాం జరుగుతున్నది. ముందు భవిష్యత్తులో కూడా అందరి ఆశీస్సులతో ఎప్పుడు కానీ పని చేయాలనుకుంటాను. పని చేయన్నాడు మీరు వద్దు సార్ అంటే నేను వెళ్ళిపోతాను. అది కూడా చెప్తున్నాను. నేను ఎందుకంటే పట్టుకొని కూర్చోలే నేను ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. పని చేస్తేందుకే ఇదంతా చేసే పని అంత ఏంటంటే 10 మందికి జీవితం ఉపయోగపడాలి. మీరు చెప్తారు చాలామంది పెద్ద మనుషులు ఇవాళ దానం చేస్తున్నారు ధర్మాలు చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తారు? మన జీవితాన్ని ధన్యులం అయిపోయినా కనుక మన జీవితానికి ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చింది కనుక మన దగ్గర ఉన్న 10 మందికి పంచాలనే ఉద్దేశంతో వస్తారు కనుక నేను కూడా నా దగ్గర ఉన్న తెలివితేటలు నా దగ్గర ఉన్న శక్తి 10 మందికి ఉపయోగపడే విధంగా 10 మందికి మనం న్యాయం చేయాలి సహాయం చేయాలనే మంచి ఉద్దేశంతోనే ముందరిపోతున్నాం కనుక దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు గుర్తుంచుకొని ఎవరెవరో చెప్తారు ఎన్నో చెప్పినా కానీ ఎవ్వరు ఏం చేసినా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ మనకు మైనారిటీస్ కొత్తగా ఉన్నాయా లేవని ఒకటి చూసుకోండి. ఇలా పండుగ నాడు ఒక రంజాన్ పండుగ కూడా ఒకనాడు కూడా పాత ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోరు. మన ముఖ్యమంత్రి వచ్చాక ప్రభుత్వ పండుగ చేసి ఆనాడు చిన్నగానో పెద్దనో పేదవాళ్ళకు కొంచెం బట్టలు ఇచ్చో పేదవాళ్ళకు దావత్ ఇవ్వాలని కొంత చిన్న చేసుకుంటూ మసీదులకు కూడా రిపేర్లు కానీ సారక్షణ కానీ రిపేర్లు కానీ కాంపౌండ్ వాల్స్ కానీ మా మసీదులకు కలర్స్ వేసుడు కానీ ఇవన్నీ వేసుడు కూడా మన ప్రభుత్వం వచ్చాకనే గౌరవిస్తున్నాం కనుక ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మైనార్టీ పక్షపాతిగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు. మేము కూడా ఎప్పుడు కూడా మీతో కలిసిమెలిసే ఉన్నాం. ఎవరిని కూడా ఏం లేదు అందరం కలితేనే దేశం ఏర్పడ్డది. దేశంలో మనం తెలంగాణ ఏర్పడ్డది. మనందరూ కొట్లాడారు. మీ అందరూ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాల కోసం మీరందరూ రోడ్ల మీదకి వచ్చారు. మీరందరూ కూడా నమాజ్ చేసుకున్నాడు మొత్తం ర్యాలీ తీసిన అవన్నీ నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. అన్నీ తీస్తేనే తెలంగాణ మాటలో అందరం బాధ్యులమే. తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం తెలంగాణ అభివృద్ధి చేసుకున్నాం అందరం కలిసి. ఏం కావాలంటే చేసుకున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు చెప్పడాల్సి ఉంటుంది నేను తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే ఇమీడియట్గా అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక మనందరం కూడా కలిసికట్టుగా అభివృద్ధి కోసం మన స్వార్థం ఏం లేదు. ఇలా మీ స్వార్థం ఉండదు నా స్వార్థం
స్వార్థం ఉంటే ఏదైనా పని చేసుకుందాం, కానీ స్వార్థం లేకుండా అభివృద్ధి కోసం మాత్రం ఏ స్వార్థం లేకుండా అన్ని పార్టీలను కలుపుకొని కూడా ఈ పార్టీ ఆ పార్టీని ఉండదు, అందరూ కలుపుకొని పోతాం. మీరు ఇచ్చిన సలహాలు తీసుకుంటా, తప్పక గానేంద్రకు సలహా ఇచ్చేదని కూడా ఉండదు. మీరు సలహాలు ఇచ్చరే ఉంటుంది, సలహాలు తీసుకుంటా పనిచేసి ఇంకా పట్టణాన్ని అన్ని విధాలు అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఇంత మంచి అవకాశం, ఇంత మంచి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ఆనందం అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కూర్చుంటే కూడా. ఇక్కడనే ట్యాంక్ బండ్ మీద మన ప్లేస్ ఇదంతా ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నది కనుక మీరందరూ కూడా మంచిగా మీరు ఏం చేసుకుంటామంటే ఈ ప్లేస్లో అది చేసుకోవడానికి కోసం మీరు ప్లాన్ చేయండి. నా వంతు సహాయం కూడా తప్పక చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటే జై తెలంగాణ. ఇక్కడ కమిషనర్ గారు ఉన్నారు, మళ్ళీ వైస్ చైర్మన్ గారు అందరితో రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, కౌన్సిలర్స్, వైస్ చైర్మన్ గారు, కమిషనర్ గారు और ఎమ్మెల్యే గారితో ఈ ప్రాంతంలో మేము కూడా ఎమ్మెల్యే గారు अभी प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए इस मौके पर सोबरा भी एक्स काउंसलर जो है और एमएलए साहब के तहनीत पेश कर रहे हैं गुलपोशी और रुखसार के जरिए से गुजारिश करता हूँ कि సార్ ఖుషీలా సంతోషం ఆగలేదు సార్. ఇది మామూలు కష్టం కాదు సార్. 3 నెలల మేము అమ్మాడినట్టున్నాం. ఇడికి వెళ్ళి ఎవడొస్తుండో ఆడికి జాబులు తీసుడు అది భయంతో పని చేసినాం సార్. 9 సెట్ ఆధారంలో మేము పని చేసినాం, భయపడకుండా చేసినాం. మా ఖాళీకి భయం ఉంటేనే ఈ పని అయింది, లేకపోతే భయపడదు. ఆడవాళ్ళ మోగాళ్ళ మన ఖాళీ ఇదిరా और सोबरा खालिद साहब सोबरा भी 9 सेट को जो है गुलपोशी और शालपोशी के लिया साहब ऑर्डर ऑफ जज इलियास खान साहब. ఇక్కడ నుండే జరుగు. నేను ఆడబిడ్డను నా గోపిక బాగున్నది మా సార్. అందరి తోటి आडियो साहब का, सीआई साहब का, कमिश्नर साहब का और असरार साहब का और एमपीपी छोटा नारायण साहब का और तमाम काउंसलर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने वक्त निकालकर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। और साथ साथ में तमाम सामाइन का, मर्द और खवातीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी तादाद में हमारे प्रोग्राम में शिरकत करके हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई है। मैं आइंदा भी तमाम काउंसलर्स का और तमाम ऑफिसर्स का ताउन की उम्मीद पे ये उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मामले में हमारा ताउन करें और हमारी मदद करें, ताकि हम औकाफ की ज़मीनात का, अराजियात का आसानी से हम वसूल कर सकें। मैं फिर एक बार इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा तमाम लोगों से ख्वाहिश की जाती है कि चाय और बिस्किट का इंतजाम किया गया है, वो तमाम चाय और बिस्किट लेकर यहाँ से चाय नहीं पीता. ఖాళీకి భయపడ. ఇలా మేము జీవితంలో మొత్తం కష్టాలలో